sunflower. આખી પ્રેયર આપેલી છે like the sunflower that follow every movement of the sun. So I turn towards you to follow you, my Lord, in simplicity, charity I follow, in simplicity, charity I follow, like the sunflower, in simplicity, honesty I follow, in the simplicity, honesty I follow, like the sunflower, in the simplicity, fidelity I follow, in the simplicity, fidelity I follow, like the sunflower. આવી એક રાઇમ્સ આપેલી છે. સનફ્લાવર એટલે કે ફૂલ. તો like the sunflower that you follow every movement of the sun. So I turn toward you to follow you, my Lord. એટલે હું ભગવાનને ફોલો કરીશ. In simplicity, simplicity એટલે કે સાદગી, charity એટલે સેવા ભાવના, અને honesty એટલે પ્રામાણિકતા, અને fidelity એટલે કે ઉદારતા જેવું. તો આ બધાની અંદર હું સનફ્લાવર જે મૂવમેન્ટ કરે છે, ફોલો કરે છે સનને, એવી રીતના હું પણ ભગવાનને ફોલો કરીશ એવું કહેવા માંગે છે. હવે છે બી કેરફુલ. બી કેરફુલ એટલે કે ધ્યાન રાખવું. બી કેરફુલ વિથ યોર આઈઝ વોટ યુ સી. બી કેરફુલ વિથ યોર આઈઝ વોટ યુ સી. There is a God up above who is watching you with love. So be careful with your eyes what you see. તમારી આંખથી તમે જોઈ શકો છો તો તમે શું જોવો છો, કેવું જોવો છો, કેવા નજરિયાથી જોવો છો, આ બધું જ ઉપર ભગવાન જોવે છે. એટલે જે પણ કરો એ બહુ જ કેરફુલ રીતે કરવાનું એવું કહેવા માંગે છે. બી કેરફુલ. તમારો નજરિયો ઉપર ભગવાનના નજરિયામાં છે કે આ માણસ કેવું જોવે છે, કેવી નજર છે, કેવા ઈરાદાથી જોવે છે,
your eyes what you see. Be careful with your ears what you hear. There is a God up above who is watching with you low. So be careful with your eyes what you hear. Be careful with your tongue what you say. There is a God up above who is watching with you low. So be careful with your tongue what you say. Be careful with your heart what you love. There is a God up above who is watching with you low. So be careful with your heart what you love. Such a nice prayer, like a sunflower and be careful. Okay. હવે પાછળ આપેલા jokes, laughing. Let's laugh. Page number 80 ઉપર આપેલા છે. જુદા જુદા jokes આપેલા છે. Teacher, what is the difference between morning and evening? Student, in the morning teacher scolds us at school and in the evening parents do same at the home. ટીચર એવું પૂછે છે કે સવાર અને સાંજ વચ્ચે શું ફરક? તો છોકરો કહે છે કે સવારે ટીચર માથું ખાય અને સાંજે પેરેન્ટ્સ ઈ જ વસ્તુ અમારી હારે કરે. આવો એક જોક્સ આપ્યો છે. Father, you must work hard and do something great so that your fame spread at all the corners of the world. Son, that's impossible. Father, why? Son, because the earth is round. શું કહે છે? ફાધર એવું કહે છે પોતાના છોકરાને, એક પિતા પોતાના છોકરાને એવું કહે છે કે તારે કંઈક એવું કામ કરવું જોઈએ કે તું આખી દુનિયાની અંદર બધા ખૂણે ખૂણે તારું નામ થાય. તો છોકરો એમ કહે છે કે એ વસ્તુ પોસિબલ નથી. તો ફાધર કહે છે શું કામ? તો છોકરો કહે છે પૃથ્વી ગોળ છે, ખૂણાવાળી નથી, એટલા માટે. ટીચર, can you tell me something about 17th century scientists? Student, certainly ma'am, they are all dead. ટીચર એવું પૂછે છે કે એક છોકરાને કે 17મી સદીના સાયન્ટિસ્ટ વૈજ્ઞાનિક વિશે તું મને કંઈક કહીશ? તો છોકરો કહે છે હા. તો ટીચર કે શું? તો કે બધા મરી ગયા. હવે બીજું, મધુ, what kind of dog is that? Suman, it is a Polish dog. Madhu, well, it doesn't look like a Polish dog to me. Suman, it is a plain clothes. એટલે એક કૂતરો જોવે છે મધુ. એટલે મધુ એમ કહે છે કે આ કેવા પ્રકારનો કૂતરો છે? તો સુમન એમ કહે છે કે આ પોલીસનો કૂતરો છે. પોલીસોનો ડોગ રાખે ને જ્યારે એ ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં જાય ત્યારે કૂતરાને લઈને જાય તો કે આ પોલીસનો કૂતરો છે. મધુ, આ લાગતું નથી કે આ પોલીસનું કૂતરું. તો સુમન, ઈ અત્યારે સાદા કપડામાં છે, હમણાં પોલીસના કપડા પહેરીને આવશે એટલે પોલીસનું કૂતરું થઈ જશે. ટીચર, ટુડે we will study about oxygen. Oxygen was discovered in a year 1773. તે 1777 માં ઓક્સિજન બાર ડિસ્કવર થયું હતું. એના વિશે હું તમને આજે કહીશ. હતું. But what did people breathe before 1773? ટીચર એવું કહે છે કે આજે હું તમને ઓક્સિજન વિશે સમજાવીશ. ઓક્સિજન 1777 માં બહાર પડ્યું હતું. તો અતુલ નામનો છોકરો એવું કહે છે કે 1777 પહેલા માણસ ઓક્સિજન નહોતું ત્યારે શું કરતા? એમ. Policeman, why did you stop when you saw the zebra crossing? Policeman, why didn't you stop when you saw the zebra crossing? Driver, such animals should be kept in zoo. Officer, એટલે શું કહે છે? પોલીસમેન એમ કહે છે કે રોડ ઉપર તે ઝીબ્રા ક્રોસિંગ જોયું તો પણ તે કેમ સ્ટોપ ન કર્યું, જવા દીધું? તો ડ્રાઈવર શું કહે છે કે આવા બધા એનિમલ ઝૂમાં હોય, અહીંયા રોડ ઉપર ન હોય, કારણ કે એમાં શું કીધું? ઝીબ્રા ક્રોસિંગ, એટલે કે ઝીબ્રા માટેનું ક્રોસિંગ. એની એવું સમજો કે આ ઝીબ્રા માટેનું ક્રોસિંગ છે, એટલે કે આવા બધા એનિમલ્સ ઝૂમાં હોય, અહીંયા ન હોય. ટીચર, what is the outer stem of the tree called? John, I don't know. Teacher, bark, John, bark. તો John, bow, bow. એટલે ટીચરે એવું
જ્હોન કે બાવ બાવ, તો એ કૂતરાની જેમ ભસવા માંડ્યો. ટીચરે બાર બાર કીધું તો એ બાવ બાવ કરવા માંડ્યો. ટીચર, write down the formula of water. Ramila, HIJKLMN. No. Teacher, what nonsense. Ramila, but sir, you told us yesterday that formula of water is H2O. હવે ટીચરે એવું કીધું છું કે વોટરની ફોર્મ્યુલા, પાણીની ફોર્મ્યુલા શું? H2O. એટલે H પછી બગડો અને O. તો આ રમીલાએ શું લખ્યું? HIJKLMN. નો. પછી ટીચરે કીધું કે આવું બધું તું શું લખે છે? તો કે તમે તો કાલ કીધું તું કે વોટરની ફોર્મ્યુલા H2O એટલે H થી O સુધીની. ઈ એવું સમજી હતી એટલે એને શું લખ્યું? HIJKLMN. નો. એવું લખ્યું. Amar, Deepu, why have you covered your face? Deepu, because my papa has told me, don't show me your face if you fail. અમર એમ કે છે કે તે તારા મોઢા ઉપર ચૂંદડી કેમ બાંધી છે, મોઢું કેમ ઢાંકી નાખ્યું છે? તો દીપુ કે છે મારા પપ્પાએ એવું કીધું હતું કે જો તું ફેલ થા તો મને તારું મોઢું ન બતાવતી, એટલે હું ઘરમાં મોઢું બાંધીને ફરું છું. A lady went to a ready-made garment store. The man at the counter welcomed her. Shopkeeper, welcome madam. What do you like to buy? Lady, can you show me a small bright colored sweater? Shopkeeper, oh yes. What size? Lady, I have no idea. Shopkeeper, what is the age of your child? Lady, no, it is not for a child. I want to buy it for a birthday gift for my dog. Shopkeeper, is it so? Why don't you bring your dog here and try one? Lady, oh no, I can't do that. I want to give a surprise to my dog. બોલો, એક દુકાનમાં જાય છે, દુકાનમાં જઈને એમ કહે છે કે મારે એક સ્વેટર જોઈ છે નાનું. તો દુકાનદાર એવું પૂછે છે કે સાઈઝ કેટલી? તો કે સાઈઝ મને નથી ખબર. તો કે કેટલા વર્ષનું બાળક? તો કે ઈ મને નથી ખબર. તો કે તમારે શું કામ જોઈએ છે? તો કે મારે મારા કૂતરા હાટું જોઈએ છે. કૂતરાનો બર્થડે આવે છે એટલા માટે એને સ્વેટર જોઈએ છે. તો દુકાનદારે એવું કીધું કે તમે એ ડોગને અહીંયા લઈ આવો તો એને માપી અને તમે એને પહેરાવો. તો ઈ કહે કે ના, મારે મારા ડોગને સરપ્રાઈઝ દેવી છે એટલે હું એને અહીંયા ન લાવી શકું. હવે ડોગને સરપ્રાઈઝ એટલે ખબર પડે એવી વસ્તુ આમાં એમે કીધી છે. ઓકે, તો પેજ નંબર 82 ઉપર આપેલી એક્સરસાઇઝ આપણે કરવાની નથી એટલે લેટ્સ લાફ, પછી 3 પ્રોઝ, પોયમ અને પ્રેયર આ બધું જ સેશન કમ્પ્લીટ થઈ ગયો. હવે આપણે યુનિટ 5 પછી રિવિઝનની અંદર રિવિઝનમાં એક્ટિવિટી 1, એક્ટિવિટી 2, એક્ટિવિટી 3, એક્ટિવિટી 4 આટલી કરવાની નથી એટલે 1 to 5 એક્ટિવિટી નથી કરવાની. 1 to 4 સોરી 1, 2, 3 અને 4 આ ચાર એક્ટિવિટી નથી કરવાની. એક્ટિવિટી 5 આખી કરવાની છે. એક્ટિવિટી 6 નથી કરવાની. એક્ટિવિટી 7 માં ડાયલોગ છે હું સમજાવી દઈશ. એક્ટિવિટી 8 પણ નથી કરવાની. એક્ટિવિટી 9 માં એક લેટર આપ્યો છે એ હું સમજાવી દઈશ અને એના પછી પાના નંબર 72 ઉપર એક સિક્વેન્સ ઉપર તમારે આખો લેટર ગોઠવવાનો છે. એ એક્ટિવિટી પણ હું તમને પછી કરાવડાવીશ. તો હવે આપણે એક્ટિવિટી 5, એક્ટિવિટી 7, એક્ટિવિટી 9 આ ત્રણ એક્ટિવિટી 5, 7 અને 9 આ ત્રણ એક્ટિવિટી કરવાની છે. બાકીની બધી એક્ટિવિટી ઓમિટ રિવિઝનની અંદર. એટલે આપણું 3 એક્ટિવિટી સિવાયનું બધું જ વસ્તુ પાઠ્યપુસ્તકમાં કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. હવે આ ત્રણે એક્ટિવિટી કાલે હું તમને કમ્પ્લીટ કરાવડાવી દઈશ. આજે આટલું રાખીએ. આજે તમારે કોઈ હોમવર્ક નથી પણ આગળના યુનિટનું રિવિઝન કરો એટલું સારું. તો વાંચવાનું અને રિવિઝન કરવાનું. આજે આટલું રાખીએ. થેન્ક યુ.